Hi, hello student. Today we are discuss about your next continuation part of matrix elementary transformation. Previous video I will tell you what is basic concept of matrices and operation of matrices, how to find out addition of matrices and how to addition, subtraction, multiplication like that, and various types of matrices, identity matrix, scalar matrix, this diagonal matrix, all basic concept I will hope clear all student in previous video. Your next concept is elementary transformation. Your syllabus start with the elementary 12th class syllabus start with the concept elementary transformation. What is meaning of elementary transformation? Elementary transformation means in word, that is meaning of word elementary means elements means numbers in matrix, numbers called elementary. Transformation means shift. Elementary transformation means number shift ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀರಿ elementary transformation. ನಾವು ನಂಬರನ್ನು ಯಾವ ನಂಬರ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ಡ್ which method used in elementary transformation. ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 to 1 3. This is a one matrix. Here 3 2 is called R1 first row and 1 3 is called R2 second row. All of you understand in matrix what is row and what is column. Very important first basic concept. In given matrix what are row and what are column, and how many given matrix, how many columns are given and how many rows are given, first we will find out, is very important. In here this is 2 cross 2 matrix. This is 2 cross 2 matrix. 2 cross 2 means 2 is the number of rows and 2 is number of columns. 2 rows and 2 columns present in this matrix means first R1 and R2. R1 is the first row, is vertically, horizontally ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ row 1 ಕರಿತೀರಿ ನಾವು R2, R1 and R2. in vertically ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀರಿ C1 and C2. this is C1 and C2. ಇವಾಗ ನಮಗೆ given matrix ಒಳಗೆ R1 row, what is the row and what is column and what is the order of matrix is very important. Okay, all of you understand. This is order 2 cross 2, number of 2s, rows 2 and column 2 and R1 and R2. ಇದೇ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ 1 2 3 and -1 0 1 0 2 4 ಈ ಥರ ನಾವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ how many number of columns and number of rows. This is 3 rows, 3 cross 3 rows and 3 columns. R1 R2 and R3 3 rows, C1 C2 and C3 3 columns. 3 rows and 3 columns. ಫಸ್ಟ್ ಈ ರೋಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದ ಬರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, how to write order and what is the given matrix, what is column and what is matrix is very important. ಇಲ್ಲಿ ನಾವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ಗೆ, ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಏನು ರಿಲೇಟೆಡ್ಪ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಲ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ, ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಾವು ಯಾಕೆ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸಿಂಪಲಿ. ಯಾಕೆ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದ್ರಿ 3 to 1 3. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆನ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲರಿ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೂ ನಾವು ಮೆಥಡೇ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು 11th ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಲ್ತೀವಿ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಎಡಿಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಾ ಏನು ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಂದ್ರೆ ನೀವೇನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಬಟ್ ಇದೇ ನಾವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ 3 to
1 3 ಇದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಬರೆದಾಗ ಇದು ನಾವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತದ ನಮಗೆ. ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 3 ಕ್ರಾಸ್ 3 ಮೈನಸ್ 2 ಕ್ರಾಸ್ 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ 9 ಮೈನಸ್ 2 ದಿಸ್ ಇಸ್ 7. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ 7 ಬಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ ಏನ್ರಿ 7 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮೊದಲೇ ನಾವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಅದ ನಾವು ಹೇಳಿ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಅಂತ ಬರೀದು ಇದನ್ನ ನಾವು 3 ಕ್ರಾಸ್ 3 ಮೈನಸ್ 2 ಕ್ರಾಸ್ 1 ಬರೆದು 7 ಬರೆದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ರಾಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಾವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಓಕೆ, ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ವರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 to 1 3 ಇವೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಈ ಆಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಏನು ಕರಿತೀರಿ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನ್ರಿ? ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಯು. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಎ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ ಸಾಧ್ಯ ಅದ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತದ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಾರ. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ದಿಂದ ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ. ಆ ಮೆಥಡ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಈ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ per year in your examination. 12th examination 4 marks question is compulsory. This 4 marks this concept only elementary transformation concept on based only 4 marks in your examination per year. Per question is fixed question, 100% question ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, no doubt. ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಏನದ ನಮಗೆ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. I will next tell you what is elementary transformation. Is very very important. Okay, elementary transformation. ಇವಾಗ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ಸೋದ ಆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಈಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ ಅಂತ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು 3 ಬೇಸಿಕ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ 3 ಬೇಸಿಕ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅದಾವಂದ್ರೆ ರೀ ಈಗ ವೆರಿ ಈಸಿ ಅದಾವ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ 3 to 1 2. This is given matrix. A equal to given matrix. ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋ ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಯಾವ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿದ್ರಿ 2 cross 2 ಆರ್ಡರ್ ಅದ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ R1 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ R2 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ C1 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ C2. ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂದರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ದಿಂದ ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ರಿಮೆಂಬರ್ ತಲೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ಕಲಿಯತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ
ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್. very important. Interchange any row and column. Any row and column. Interchange any row and column. First method is interchange any row and column. Second multiplication by k. Multiplication by k any row and column. Same any row and columns. Okay. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ third one multiplication by k. Multiplication by k and add and subtract. Add and subtract to any row and columns. These three concept is very important. First, interchange any row and any column. This is very important. Okay. Interchange ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ R1 interchange R2. This symbol is interchange. In mathematical logic, first topic ಒಳಗ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ನಾವು ಬೈ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಅಂತೀವಿ, ಡಬಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸಿಂಬಲ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಯಾವ ಬರುತ್ತಾ ಇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಒಳಗ ಈ ಸಿಂಬಲಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಬೇಕ್ರಿ, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ. ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆಮ್ ಡಬಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ. ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್, ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ C1 ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ C2. C1 ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ C2. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇದೆ R1 ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ R2 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, R1 ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗ R2 ಬರೀಬೇಕು, R2 ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗ R1 ಬರೀಬೇಕು. ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ರಿ, R1 ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗ R2 ಬರೀಬೇಕು, R2 ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗ R1 ಬರೀಬೇಕು. ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಅದ, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಅದ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದ್ದಂಥ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಡೆ ಇದ್ದಂಥ ಬುಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮೀನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಇವಾಗ R1 ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ದಲ್ಲಿ R1 ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 to 1 2 ಓದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೀ, R1 ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ಗೆ R2 ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1 2 ಫಸ್ಟಿಗೆ R2 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ 3 2 R1 ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ R2 ಆಯ್ತದು. ಅಂದ್ರೇನ R1 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ R2 ಬರ್ದೀವಿ, R2 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ R1 ಬರ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್. ಸೇಮ್ C1 C2. C1 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, 3 1, C2 ಅಂದ್ರೆ 2 2 ಅದ. ನಾವು C1 C3, C1 ಇದರಲ್ಲಿ C2 ಬರೀಬೇಕು, 2 2 2 2 C2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ C2 ಇದರಲ್ಲಿ C1 ಬರೀಬೇಕು, 3 1. ದಿಸ್ ಈಸ್ C1 interchanging C3. All of you understand? Next, ಇದೇ ನಾವು 3 cross 3 ಇತ್ತು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 -1 0 ಆಗತ್ರ 0 0 1 1 0 0. ಈ ಥರ 3 cross 3 ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು R1 R2 ಯಾವ ಭೀ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. R1 ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ R2 ಬರೀಬೋದು, R2 ಪ್ಲೇಸ್ R3 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಟೋಟಲಿ ಯಾವ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. R1 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಂದ್ರೆ R1 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಕಾಲಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಲಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ. ಇದೇ ನಾವು 3 cross 3 ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತೈತೆ, ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 1 0 0 1 0 -1 3 2. ಈ ಥರ ನಾವು 3 cross 3 ಚೇಂಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಐತೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, R3 ಚೇಂಜಸ್ R1, R3 ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಸ್ R1. R3 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, -1
3 2. R3 means -1 3 2. R1 means 1 1 0. ಇವಾಗ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. R3 ಪ್ಲಸ್ R1 ಬರೀಬೇಕು. R1 ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ R3 ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ R2 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ನಾವು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಂದಿರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ R2 ಚೇಂಜಸ್ R3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕ್ರಿ? R2 ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ R3 ಬರೀಬೇಕು, R3 ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ R2 ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, interchanging row and column is very important first concept. All of you understand? Okay, next ಇರೋದು ನಮಗೆ ಏನ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ multiplication by k any row and any column. Very important. Multiplication by k any row and any column. Very multiplication by k means what? K is integer. K is integer belongs to real number. K is integer belongs to real number. All real number, ಯಾವುದೇ real number minus infinity to plus infinity, k means all real number. Multiplication by k any row and column. ಇವಾಗ this is very concept very important. ಇದು A matrix A equal to 3 2 1 2 ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. R1 changes, this symbol is changes. Okay, this symbol, one single arrow mark is changes, and the double arrow mark is interchanges. Okay, this is very important. Okay, R1 changes 5 R1 changes 5 R1 ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು R1 ರೋ 1 ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ k ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ 5 R1 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಈಗ ಏನಾಗತ್ತ 5 ಇಂಟು 3 ಫಸ್ಟ್ ರೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಇಂಟು 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ 5 ಇಂಟು 3 ಇಸ್ 15 10 1 2 15 10 1 2. ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? R1 ಚೇಂಜಸ್ 5 R1 ಅಂದ್ರೆ 15 10 1 2. ಇದೇನವಾಗ C1 ಚೇಂಜಸ್ 3 C1 ಚೇಂಜಸ್ 3 C1 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? C1 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, C2 ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ನಮಗೆ C1 ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕಾಲಮ್ 1 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೈತಿ 3 C1. ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 3 ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಲಮ್ 1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 3 ಮಾಡಿ 3 ಇಂಟು 3 9, 1 ಇಂಟು 3 is 3 9 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 2. ದಿಸ್ ಈಸ್ C1 interchanging 3 C1. All of you understand this two method? Okay, next method ಏನ್ರಿ? multiplication by k and add and subtract to any rows and any columns is very important. ಏನು ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸೇಮ್ ಈಗೇನು 2 ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತಿರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನ್ರಿ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ರಿ? ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೈ ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಎನಿ ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಕಾಲಮ್. ಏನು ಇವಾಗ R1 changes means this symbol is changes. R1 changes 2R1 plus R3. Okay, I hope all of you understand this. 2R1 plus R3. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತೀರಿ? R1 ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ 2R1 plus R3. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೋಣ. R1 ಅಂದ್ರೆ 3 2. ನಾವು 3 2 ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. 3 2 ಅನ್ನು 2R1 2 ಇಂಟು 3 2 ಇಂಟು 3 ಪ್ಲಸ್ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ R3 ಇಲ್ಲ R2 ತಗೋ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅದ R2 ತಗೋ. 2 ಇಂಟು 3 ಪ್ಲಸ್ R2 ಅಂದ್ರೆ 1 2 ಇಂಟು 3 ಪ್ಲಸ್ R2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 2 ಇಂಟು 2 R1 is 2 ಪ್ಲಸ್ R2 2. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋಣ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ 1 2 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಡ್ರಿ. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 ಇಂಟು 3 6 ಪ್ಲಸ್ 1 7 ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 2 6 ಆ್ಯಂಡ್ 1 2. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ C1 ಕಾಲಮ್ 1 ಚೇಂಜಸ್ 3 C1 ಪ್ಲಸ್ C2 3 C1 ಪ್ಲಸ್ C2.
ಇವಾಗ C1 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. C1 ಅಂದ್ರೆ 3 1 ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ C1 ಚೇಂಜಸ್ 3C1 ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೇನದ 3 ಒಂದದ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 3 ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಅದಕ್ಕೆ C2 ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. C2 ಅಂದರೆ 1 ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ 2 ಅದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಲಿಮೆಂಟ್ 2 ಅದ ಪ್ಲಸ್ ಅದಕ್ಕೆ C2 ಏನೈತಿ 2 ಅದ ಮತ್ತು C2 ಅದ 2 ಅದ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇವು ನಮಗೆ ಇದೇನಾಗದ ಕಾಲಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇದು 1 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. 1 ಏನ್ರಿ 3 × 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 × 3 ಪ್ಲಸ್ C2 2 ಆಗುತ್ತಾ. ಇವಾಗ ಚೇಂಜ್ 2 and 2 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಐತ್ರಿ 3 × 3 9 ಪ್ಲಸ್ 2 11 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 5 2 2 ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೆ ಅಂದರೆ ಏನೇ ನಂಬರ್ದಿಂದ ರೋಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದೇ ರೋಕ್ಕೆ ಮೀನ್ಸ್ ಇದೆ ನಾವು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೇ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೋ ಕಂಡೀಷನ್. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಈ 3 ಮೆಥಡ್ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಕಲ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ how to apply this method. How to apply this method? I will give one or two examples. Look at here. A equal to one matrix 1 2 minus 1 1 2 minus 1 0. This is a matrix. Okay, this is a matrix. Apply again, right? Apply R1 changes R1 changes R1 plus R3. R1 changes R1 plus R3. ಇವ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಲೈ R1 changes R1 plus R3. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ರೋ 1 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ, ಆಪರೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ R1 plus R3 ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ here look at the board. R1 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. R1 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ R2 ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬರೆದು ಬಿಡ್ಬೇಕು. R2 minus 1 0 ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. R2 ಚೇಂಜ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. R1 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ನಾವು. R1 ಚೇಂಜಸ್ R1 ಪ್ಲಸ್ R3 ಬರೆಯತ್ತಿಲ್ಲ. R3 ನಾವು 3 ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ R2 ಬರೆಯೋದು. R1 ಪ್ಲಸ್ R2. R1 ಚೇಂಜಸ್ R1 ಪ್ಲಸ್ R2. ಓಕೆ, ಇವಾಗ 1 ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ R1 plus R2. 1 plus minus 1 is 0. Next 2 plus 0 is 2. This is final answer. R1 changes and R2. Next, ಇದೇನವಾಗ R1 changes 2R1 plus R2. 2R1 plus R2. Same. ಇವಾಗ ನೇಮ್ರಿ this question R1 changes means R2 as it is minus 1 and 0 ಇದೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. R1 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 2R1 plus R2. ಈ 2R1 2 into 1 2 plus R2 minus 1 ಏನಾಗುತ್ತಾ 2 into R1 ಏನೈತ್ರಿ 1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಏನೈತಿ minus 1 ಅದ ಏನಾಗುತ್ತಾ 2 minus 1 is 1. 2 minus 1 is 1. Next 2 into 2 ಪ್ಲಸ್ R2 0 ಏನಾಗುತ್ತಾ ಇದು 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವ್ದು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕೈತಿಲ್ಲ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ C1 ಚೇಂಜಸ್ 3C1 minus C2. 3C1 minus C2 ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ C1 ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತವ. C ಏನಂದ್ರೆ 1 minus 1 ಅದ, ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. C2 ಆಸ್ ಇಟ್ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು 2 0 ಇದೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. C2 ನಮ್ಗೆ 2 0 ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. C1 ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತಿ.
minus C1 1 minus 1 ಅದ 3C1 3 into 1 is 3 minus C2 3 minus minus 1 3 plus 1 is 4 next 3 minus 1 minus 3 minus C2 0 minus 3 minus 0 is minus 3 ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಆಪರೇಷನ್ ಕೊಡಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು R1 ಸಾರಿ R2 changes R1 plus 3R2 ಈ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದೇ ಇದೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಆಪರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಆಪರೇಷನ್ನ ಯಾವ ರೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಬರೀತಾರೆ ಅವರು ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಾಲಮ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಬರಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಆ ರೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಓಕೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದು ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಹೇಳಿದ್ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಈಗ 1 minus 1 2 3 2 1 0 minus 1 2 ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ 3 cross 3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ 3 cross 3 ಇದು ಥರ್ಡ್ ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ 3 rows ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಕಾಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ R3 changes R3 interchange R2 changes R3 interchange R2 ಇವಾಗ ನಮಗೆ R3 ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಏನ್ರಿ R3 ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ R2 R3ಗೆ ಮತ್ತು R2ಗೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಬದಲಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ R1 ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ 1 minus 1 2 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಉಳಿತದ ಈಗ R3 ಚೇಂಜ್ R2 ಈಗ R2 ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು R3 ಬರಬೇಕು 0 minus 1 2 in R3 place R2 ಬರಬೇಕು 3 2 1 this is your answer okay ಇದೇ ನಾವು R1 changes to R1 plus R3 R1 changes to R1 plus R3 ಇವಾಗ R1 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು R1 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ R2 ಮತ್ತು R3 ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರಬೇಕು R2 ಏನಿದ್ರಿ 3 2 1 3 2 1 R3 ಏನದ 0 minus 1 2 R3 ಅದ ಇವೆರಡು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದೇನ್ರಿ R1 2 R1 plus R3 ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು 2 into 1 ಪ್ಲಸ್ ಅದ್ರಾಗ R3 ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು 2 plus 0 2 into 1 2 2 plus 0 is 2 ಆಗುತ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು 2 into R1 2 into minus 1 is minus 2 plus R3 minus 2 plus minus 1 minus 2 minus 1 is minus 3 okay next R2 2 R1 2 into 2 is 4 4 plus 3 4 plus 2 is 4 plus 2 is 6 this is your final answer ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಕಲಿ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನ್ರಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಲಿಲಾಕಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಆಪರೇಷನ್ ಕೊಡಲಿ ಆ ಆಪರೇಷನ್ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಕಲಿಯಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೇನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸಾರಿ ಅಪ್ಲೈ ಎನಿ ಕಾಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಅರೈಸ್ ಆಗತ್ತವ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ರೈಟ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 minus 1 2 3 ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು 1 minus 1 2 3 ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್
converts this to matrix to identity matrix. Matrix to identity matrix. Convert this matrix to identity matrix by using row transformation. By using row transformation. ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಐತ್ರಿ? by using row transformation. by using row transformation. Okay, question ಏನು ಕೇಳಿದಾರ? ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಓನ್ಲಿ ರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ರೋ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಹಾಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗಿವನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಇದು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಆಲ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ 0. ಇವಾಗ 1 0 0 1, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ 2 × 2. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇದೇ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬೇಕು ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ 1 0 0 0 1 0, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 0 1, ದಿಸ್ ಈಸ್ 3 × 3 identity matrix. Diagonal elements are 1 and non-diagonal elements are 0 is called identity matrix. ಈಗ ನಾವು ಈ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇವಾಗ ಈ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ಗಿವನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗಿವನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನೈತ್ರಿ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅದ. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕು? 1 0 0 1 ಬರಬೇಕು. ಇದು ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಈ 1 0 0 1 ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದಾಗ? ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅದ. ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ? 1 0 0 1, ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಅದ, ಬಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 1 0 ಇದನ್ನು 2 ಇದ್ದಿದ್ದು 0 ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಗೆ 2 ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೈತಿ? ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಒಳಗೈತಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಏನ್ರಿ? R2 ಚೇಂಜಸ್. ಈಗ 2 ಇದ್ದದ್ದು 0 ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮಗೆ. 2 ಇದು 0 ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, R2 ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ? 2 - 2 R1. R1 ಏನೈತಿ? 1 ಅದ. ಇದಕ್ಕೆ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಆಗ್ತೈತಿ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? R2 ಚೇಂಜಸ್, R2 - 2 R1. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು R2 ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ R1 ಇನ್ನೂ ಸಮ ಬರಲ್ಲ, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 - 1 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಡ್ರಿ. ಇವಾಗ R2 ಚೇಂಜಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, R2 ಚೇಂಜಸ್ R2 - 1. R2 ಅಂದ್ರೆ 2 2 - 2 × 1, 2 - 2 is 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 - 2 × 1 -2. 3 - -2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 + 2. R2 ಅಂದ್ರೆ 3 ಅದ, -2 × -1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 - +2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮಗೆ 5 ಆಗತೈತಿ. 3 + 5. ಇವಾಗ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇವಾಗ ಇದು 0 ಬಂತು ನಮಗೆ. ಇದು 0 ಬಂದ ಈ 5 ಇದ್ದದ್ದು 1 ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 1 ಅದ, 5 ಇದ್ದದ್ದು 1 ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? 5 ಇದ್ದದ್ದು ನಮಗೆ ಈಗ 5 ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅದ, ಅದು ನಾವು 1 ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? 1 ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಈಜಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಯ್ತು? R2 ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗದ. R2 ಚೇಂಜಸ್ 1/5 × R2. 1/5 × R2 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? 1 - 1 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇದೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. R2 ಚೇಂಜ್ 1/5 × 0 is 0. 0ಕ್ಕೆ ಏನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1/5
1/5 into 5 5 5 8 cancel ಏನಾಯ್ತು 1 ಉಳಿದೈತಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಎ ಈಸ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಟು ಎ, ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ನಮಗೆ 1 0 1 0 ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ 1 ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 0 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಗೆ 0 ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಪರೇಷನ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ರಿ, R1 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. R1 ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲಿ -1 ಇದ್ದು ನಮಗೆ 0 ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ? -1 ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಆಗ್ತೈತ್ರಿ? ಇವಾಗ ಇವೆರಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಯೂಸ್? ರೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕಾಲಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರೋ ಯೂಸ್ ಈಗ ಓನ್ಲಿ ರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ರೋನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ R1 ಚೇಂಜಸ್ R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಮಾಡಿದಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ರಿ 1 ಪ್ಲಸ್ 0 R1 ಪ್ಲಸ್ R2 1 ಪ್ಲಸ್ 0 ಇಸ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಸ್ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 1 ಇದೇನಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಂತು 1 0 0 1. ಏನೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ R2 - 2 R1 ಮಾಡಿದೀವಿ, ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ 1/5 R2 ಮಾಡಿದೆವು, ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಮಾಡಿದೀವಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಅಲ್ಲ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ರೋವನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ರೋವನ್ನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ concept is inverse of matrix. How to find out inverse of matrix is very important. ಹೇಳ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ ರೈಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ inverse of matrix. This is very important concept. Per year you are in your examination asked to this question. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ ಇಯರ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗು ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಬರೋ ಶಕ್ಯತೆ ಅದ. ಏನ್ರಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಏನ್ರಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ find the inverse of given matrix. Find the inverse of given matrix. Inverse of given matrix find out ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರೈಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. A equal to 1 to 2 minus 1. A equal to 1 to 2 minus 1. This is a matrix. A equal to 1 to 2 minus 1. Question ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ find the inverse of this matrix. Find inverse of this matrix. Inverse of this matrix. Okay. ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ? ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ ಸಿಂಗುಲರ್ ಅದು ನಾನ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗಿವನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಸಿಂಗುಲರ್. ಈ ಸಿಂಗುಲರ್ ಅದು ಏನು ನಾನ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಅದ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ವರ್ಸನ್ನು 2 ಮೆಥಡ್ ಅದಾವ. 2 ಮೆಥಡ್ ಏನೊಂದು by using row and column transformation. This is first method. ಏನ್ರಿ by using row and column transformation. Second method ಏನ್ರಿ second method by using row and column transformation. Second method using adjoint method. Using adjoint method.
ಒಂದೇನ್ರಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ adjoint ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅದಾವ. ಒಂದು ಯೂಸಿಂಗ್ ರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ adjoint ಮೆಥಡ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋದೇನ್ರಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ನಾವು ಮಾಡೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ ರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಇವಾಗ ಈ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಸಿಂಗುಲರ್. ಸಿಂಗುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ determinant of matrix is 0 is called singular matrix and determinant of matrix is non-zero is called non-singular matrix. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಈ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಐತೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸಿಂಗುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಏನ್ರಿ 1 2 2 -1. ಇದರ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ರೀ -1 ಇಂಟು -1 -4 ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ರೀ -5 ಬರುತ್ತೆ. -5 ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇವಾಗ ಇದು 0 ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ನಾವು ಏನು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇದು 0 ಬಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ರಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. 0 ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರಬೇಕು 0 ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ -5 ಬಂದ್ರೆ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಇದು ಸಿಂಬಾಲ್ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸಿಂಬಾಲ್. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎ ರೇಸ್ ಟು -1 ಬರ್ತಾರೆ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸಿಂಬಾಲ್. ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಇದು ನಾನ್ ಸಿಂಗುಲರ್. 0 ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಎ ಇಂಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ. ಎ ಇಂಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ. ಐ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಗಿವನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ರಿ ಎ ಇಂಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಗಿವನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಗಿವನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನೈತಿ 1 2 2 -1 ಗಿವನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅದ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ. ನಮಗೆ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೀ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಐ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ನಾವು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಈ 2 ಅದ. ಈ 2 ಇದು 0 ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದು R2 ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೈತಿ. R2 ಚೇಂಜಸ್ 2 ಇದು 0 ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. R2 - 2R1 ಓಕೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ 1 2 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 2 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 - 1 R2 - 2 - 2 ಈಸ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ R2 -1 -2 ಇಂಟು 2 ಇಸ್ 4 ಇದು -5 ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರೋದು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಇದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ R2 - 2R1 1 ಮತ್ತು 0 ಆಸ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. R1 ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. R2 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೈತೆ ನಮಗೆ. R2 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕೈತೆ ಏನೈತಿ R2 - 2R1. R2 ಅಂದರೆ 0 ಅದ. 0 - 2 ಇಂಟು 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ -2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ರಿ -2 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ -2 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ R2 - 1 - 2R1 2 ಇಂಟು 0 0 1 - 0 ಇಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು 1 0 ಆಯಿತು. ನಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದು 0 ಆಗಬೇಕು. ಇದು 1 ಆಗಬೇಕೈತಿ. ನಮಗೆ -5 ಇದ್ದದ್ದು 1 ಆಗಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಪರೇಷನ್ R2 ಚೇಂಜಸ್ -1/5 ಇಂಟು R2 -1/5 ಇಂಟು R2. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. -1/5 ಇಂಟು R2.
ಇವಾಗ ಮೈನಸ್ 1 ಮತ್ತು 2 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 2 ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ R2 ಚೇಂಜಸ್ ಚೇಂಜ್ ಐತಿ. ಈಗ ಜೀರೋಕ್ಕೆ ಏನೇನು ನಂಬರ್ ಬೈ ಮಾಡೋದು 0ನ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ -1/5 ಇಂಟು 5 ಏನಾಗುತ್ತೆ -1/5 ಇಂಟು -5 -5 ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ಮತ್ತು 1 0 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇದೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ 1 0 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -2 1/5 R2 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ -1/5 R2 ಏನೈತಿ -2 ಅದಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 2/5 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ -1/5 ಇಂಟು 1 ಆತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ -1/5 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ -1/5 ಆಗುತ್ತೆ. -1/5. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇರೋದೇನ್ರಿ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಮಗೆ ಏನಾಗೈತಿ 1 0 ಆಯ್ತು 1 ಆಯ್ತು. ಇದು 0 ಬೇಕಾಗೈತಿ 2 ಇದು 0 ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ R1 ಚೇಂಜಸ್ ಮೈನಸ್ 2R2 ನೋಡ್ರಿ R1 ಚೇಂಜಸ್ R1 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ R1 ಮೈನಸ್ 2R2 ಈಗ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ R1 1 ಮೈನಸ್ 2R2 1 ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು 0 2 0 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ R1 ಮೈನಸ್ 2 ಮೈನಸ್ 2 0 ಆಗ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 1 ಇದು ನಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮತ್ತೆ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವು R1 ಮೈನಸ್ 2R2 R1 ಏನೈತಿ 1 ಮೈನಸ್ 2R2 2 ಇಂಟು 2/5 ಏನಾಗ್ತೈತಿ 1 ಮೈನಸ್ 4/5 ಏನಾಗುತ್ತೆ 5 ಮೈನಸ್ 4 ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 5 ಮೈನಸ್ 4 1/5 ಫೈನಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ 1/5 ಆಗ್ತೈತಿ. ಫೈನಲಿ 1/5 ಇದು R1 ಮೈನಸ್ 0 ಮೈನಸ್ 2R2 2 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 1/5 ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಓನ್ಲಿ 2/5 ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ 2/5 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2/5 ಮೈನಸ್ 1/5 2/5 ಮೈನಸ್ 1/5. ಫೈನಲ್ ನಮಗೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬಂತ್ರಿ ಈಗ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಬಂತ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 1 0 0 1. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಇದು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ 1/5 ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೋಗಿ 1/5 2/5 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2/5 ಮೈನಸ್ 1/5 ಇದು ಈ ಥರ ನಾವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಇದೇನು ಬೇರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಈಗ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೇನ ಈಗ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ 1 2 0 1 ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 1 0 0 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇನಂತ ಅದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅದ ನಮಗೆ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಏನು ಫೈನಲ್ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನೈತಿ 1/5 2/5 2/5 minus 1/5. This is your final answer A inverse. This is your final answer A inverse. Once again I will repeat you all steps. First ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದು
ನಾನ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ಐತೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು 0 ಬರಬಾರ್ದು. 0 ಬಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. 0 ಬಂತಂದ್ರೆ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ -5 ಬಂತಂದ್ರೆ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. 0 ಬಂತಂದ್ರೆ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೈತಿ, ಎ ಇಂಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ. ಫಸ್ಟ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಗಿವನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1 0 0 1. ಇದೇ 3 ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ 1 0 0 0 0 1 0 0 1 ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರಣ, ಈ ಗಿವನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅದ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ತಗೋಬೇಕು, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಇದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 0 0 1 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ಇದೇ ನಾವು ಎ ಇನ್ವರ್ಸನ್ನು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರೈಟ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ inverse of matrix by adjoint method. Next concept, inverse of matrix by adjoint method. Another concept, inverse of matrix by adjoint method. Adjoint method. ಇವಾಗ adjoint method ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವಾಗ adjoint method ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ adjoint ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ adjoint ಯಾಕಂತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. One minute. Adjoint ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬೈ adjoint ಮೆಥಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, one matrix A equal to take any matrix 2 3 1 4. This is one matrix. A equal to 2 3 1 method. 2 3 1 4. This is a given matrix. ಈ ಗಿವನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗಿವನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ದ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋಡ್ರಿ, A equal to 2 3 1 4 ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎನಿ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ A equal to 2 3 1 4 is a given matrix. ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅದ ನಾವು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನ್ರಿ, ರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಏನು ಬರೀಬೇಕ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದ ಮೈನರು ಮತ್ತು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೈನರು ಮತ್ತು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೈನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ 11th ಕ್ಲಾಸ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈನರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಮತ್ತು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇದು ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು, A11 A12 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A21 A22 ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗದವ, A11 A12 A21 A22. ಇವಾಗ ಮೈನರ್ ಆಫ್ E11 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, M11 ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಿ, ಈ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೈನರ್ ಬರೀತೀವಲ್ಲ ಆ ಮೈನದ ರೋ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ M11 ಅಂದರೆ M ಮೈನರ್ ಆಫ್ 2 ಬರೀತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ
M11 ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ M11 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಗ ಏನ M11 ಇದು ಬಿಡಬೇಕು ರೋ ಬಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ ಬಿಡಬೇಕು. ರೋ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಉಳಿತೈತಿ ಇವಾಗ ರೋ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಉಳಿತೈತಿ 4 ಉಳಿತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನರ್ ಆಫ್ 11 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ M12 ಮೈನರ್ ಆಫ್ 12 ಅಂದರೆ 12 ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂದರೆ 3 ರೋ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಕಾಲಮ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಉಳಿತೈತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಗ 1 ಉಳಿತೈತಿ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನರ್ ಆಫ್ M21 ಅಂದರೆ ಈಗ ಕಾಲಮ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ರೋ ಬಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 3 ಉಳಿತೈತಿ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ M22 ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಈಗ ಕಾಲಮ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ರೋ ಬಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈನರ್. ಇದೇ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ 1 0 1 3 2 1 1 4 1 4 3 ಈ ರೀತಿ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮೈನರ್ ಆಫ್ 1 ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. M11 ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಿ, ಈ ರೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಕಾಲಮ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಉಳಿತಾವ ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 × 3 6 -4 4 × 1 is 2. M11 is 2. ಅಥವಾ ಇವಾಗ ಈ ಜೀರೋದ ಮೈನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಲಮ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಈ ರೋ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಉಳಿದು 3 1 1 3 3 3 9 M12 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9 - 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮೈನರನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ದಾಗ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಉಳಿತಲ್ಲ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದ ಮೈನರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮೈನರ್. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಮೈನರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಇದ್ರ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಇಂದ ನೆನ್ಪಿಡ್ತೀವಿ. A11 ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 I + J ಇಂಟು M11. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ರಿ -1 I + J ಇಂಟು M11. ಇವಾಗ -1 A11 ಅಂದರೆ -1 I + is I + ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ 1 + ದಿಸ್ ಈಸ್ I ದಿಸ್ ಈಸ್ J 1 + 1 M11 ಅಂದರೆ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ -1 2 ಇಂಟು 4 ಏನು ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ -4. ಸಾರಿ ಓನ್ಲಿ 4 ಅಂದರೆ ಏನಾದ A11 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಬಂತು. ಹೆಂಗೆ 4 ಬಂತಂದ್ರಲ್ಲಿ -1 ಪವರ್ ಇವನ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. -1 ಇವನ್ ಪವರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇವನ್ ನಂಬರ್ ಪವರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -1 ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮೈನರ್ಕ ಮತ್ತು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಕ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ -1 I + J ಈ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಮೈನರ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತಾವ, ಬಟ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ಬೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ಬೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇವಾಗ 1 + 3 ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಬರುತ್ತೆ. -1 3 ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಎನಿ ನಂಬರ್ -1 ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್, -1 ಇವನ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ ಇವಾಗ ಇದಾಯಿತು 4 ಬಂತು. ಅದೇ ನಾವು A11 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಬಂತು. A11 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ A12 ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ -1 1 + 2 is 3. M12 ಏನೈತಿ ನಮಗೆ M12 ಏನೈತಿ 1 ಅದ ಇಂಟು 1 ಅದ -1 × 1 -1 3 is -1 -1 × 1 is -1. ಇವಾಗ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಾರಿ ಮೈನರ್ 1 ಅದ ಬಟ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಿತ್ತು -1 ಬಂತು. ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ -1 ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ -1. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A13 ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ -1 1 + 3 is 4 1 + 3 is ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು +3 ಇಂಟು M21 ಸಾರಿ M21 ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ 1 3 ಇಲ್ಲ 21 ಅಂದರೆ 2 + 1 is 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟು 3 -1 3 is -3 ಟೋಟಲ್ ಆನ್ಸರ್ is -3. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A22
a2 ಅಂದರೆ -1/4 into 2. This is 2. Next answer is 2. Final answer is 2. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು. adjoint ಆಫ್ ಎ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ adjoint ಇವೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವಂದ್ರೆ ಈಗ a11 a12 4 -1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ a21 a22 -3 2. ಇದೇನಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಈ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ adjoint ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. adjoint ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೇನು ಬಂತು ನಮಗೆ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಂತು. adjoint ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನೈತೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಇದೇನು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. adjoint ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಏನು ಬಂದಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ರೋ ಇದ್ದದ್ದು ಕಾಲಮ್ ಬರೀಬೇಕು, ಕಾಲಮ್ ಇದ್ದದ್ದು ರೋ ಬರೀಬೇಕು. ಇವಾಗ adjoint ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದ್ರಿ adjoint ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 -1 ರೋ ಇದ್ದದ್ದು ಕಾಲಮ್ ಬರೀತೀರಿ 4 -1 ಆ್ಯಂಡ್ -3 2. ದಿಸ್ ಈಸ್ adjoint ಆಫ್ ಎ ಐತೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು adjoint ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದೆವು, ಬಟ್ ಇನ್ನು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೈತ್ರಿ, ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು adjoint ಆಫ್ ಎ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. adjoint ಆಫ್ ಎ ADGI ಅಂದರೆ adjoint ಆಫ್ ಎ. ಇವಾಗ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 1 ಬೈ ಇದರ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ 2 into 4 8 - 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ 8 - 3 is 5 ಏನಾಗುತ್ತೆ 1/5 ಇಂಟು adjoint ಆಫ್ ಏನು ಬಂದೈತೆ ನಮಗೆ 4 - 3 -1 2 4 - 3 -1 ಲಾಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್. I hope all of you understand. I will once again explain it. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ adjoint ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. adjoint ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದ ಮೈನರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಮೈನರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. 2 ಮೈನರ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೋಸ್ ಬರಬೇಕು, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೂ 4 ಉಳಿತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಬರಬೇಕಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಲೀಟ್ ಇದು ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿಚ್ ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಕಾಲಮ್ ಯಾವ್ದು ಮೈನರ್ ಬರೀತಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೋ ಒಳಗದ ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಒಳಗದ ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಉಳಿತಾ ಅದ್ರದ್ದು ಮೈನರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಮೈನರು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರು. ಇವಾಗ ಇದು ಬಿಟ್ಟು 4 ಬರುತ್ತೆ. ಮೈನರು ಮತ್ತು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಈಗ ಬರೀತೀವಿ. 4 -1 3 2 4 -1 3 2 ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರಬೇಕು. ಈ ಏನು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಈ 4 -1 ರೋ ಅದ ಕಾಲಮ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ದಾನೆ. 3 - 2 -3 2 ಏನೈತಿ ರೋ ಐತೆ ಕಾಲಮ್ ಬರ್ದಾನೆ. ಇದು adjoint ಆಫ್ ಎ ಆಯಿತು. ಇದು adjoint ಆಫ್ ಎ. ಯಾವ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನ್ಬೇಕು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. adjoint ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೈತಿ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು adjoint ಆಫ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ. ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಐತ್ರಿ 5 ಬಂದದ ಇಂಟು adjoint ಆಫ್ ಎ 4 -3 -1 2 ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ 1/π ಅನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ನಂಬರಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಟ್ರು ಓಕೆ. ಈಗ ಯಾವ ಇಂಟು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಂಗೆ ಅಂತ ಓಕೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಓಕೆ. ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈನರ್ ಆಫ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ adjoint ಮೆಥಡ್ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಏನಿಲ್ಲ ರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅದೊಂದು ಅಥವಾ ಇದೊಂದು. ಇದರೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡರೊಳಗೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಮೆಥಡ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನೈತ್ರಿ,
ಐ ಥಿಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್. ಇದು ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದೈತೆ ತಗೊಂಡಿನಿ. ಇದು ಈಜಿ ಅದ. ಇದ್ರಾಗ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ 2 ಮೆಥಡ್ ಅದಾವ ಅದಕ್ಕೆ. ಒಂದು ರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ 2 ಮೆಥಡ್ ಅದಾವ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅದಾವ. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನ್ರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಓಕೆ. ಇವೆರಡು ಮೆಥಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 3 2 3 ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅದ. ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನ್ರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎ ಇಂಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಐ ಬರಬೇಕು. ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಗಿವನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ 1 3 2 3 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ. ಐ ಅಂದ್ರನ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. 1 0 0 1 ಇಷ್ಟು ಬರೀತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಗಿವನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು 0 ಆಗಬೇಕು, ಇದು 1 ಆಗಬೇಕು, ಇದು 0 ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಆಪರೇಷನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಈಚೆಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಸ್ಗೂ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಇದೇನು ಸಿಗುತ್ತದ, 1 0 0 1 ಸಿಗುತ್ತೆ. 1 0 0 1 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಮೆಸೇಜ್ ನಾವು ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ 3 6 ಈ ರೀತಿ ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇನು ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತದಲ್ಲ ಇದೇ ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ವರ್ಸ್. ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೇನು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಂದದಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇದೇ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಎಮ್ ಮೈನರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮೈನರ್ ಅಂದರೆ M11 M12 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ M21 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ M22. ಮೈನರ್ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ 1 ಇರೋದು ಮೈನರ್ A11 ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ M ಮೈನರ್ 1 ಅದ ಮೈನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ 1 ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ ಕಾಲಮು ಬಿಡೋದು ರೋನು ಬಿಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಲಮ್ ಬಿಡೋದು ಈ ರೋ ಬಿಡೋದು. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಉಳಿತೈತಿ 3 ಉಳಿತದಲ್ಲ ಇದ್ರದ ಮೈನರ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಮೈನರ್ ಏಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಲಮ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಈ ರೋ ಬಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2 ಉಳಿತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಮೈನರ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಮೈನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇದು ಬಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 3 ಉಳಿತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 1 ಉಳಿತೈತಿ. ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ -1 ರಷ್ಟು 1 + 1 2 ಇಂಟು ಮೈನರ್. ಮೈನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇದ್ರ ಮೈನರ್ 3. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎನಿ -1 ರಷ್ಟು ಎನಿ ನಂಬರ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -1 ರಷ್ಟು 3 ಇಂಟು 2 ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ -2 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -1 ರಷ್ಟು 3 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ -3 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -1 ರಷ್ಟು 4 ಇಂಟು 1 ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ -1 ರಷ್ಟು 4 ಬರುತ್ತೆ, 4 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಏನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ 3 -2 -3 4 ಬಂದಾಗ ಇದು ಬರ್ಬೋದು. ಇದ್ರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಇದು ಏನು ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರ್ತಿರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನ್ರಿ 3 ಇದ್ರದ್ದು ರೋ ಇದ್ರೆ ಕಾಲಮ್ ಬರೀಬೇಕು. 3 - 2 ರೋ ಆದ್ರೆ 3 - 2 ಕಾಲಮ್ ಬರೀಬೇಕು. -3 -4 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರೋ ಅದ ಕಾಲಮ್ ಬರೀ -3 ಮತ್ತು 4.
ಇದು ನಮಗೆ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ. ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತಗ. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೇನೈತಿ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತಿ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್. ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಇಂಟು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಏನ್ರಿ 3 minus 6 is -3. 1 divided by -3 ಇಂಟು ಇದೇನು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಇದು 3 -3 -2 4 ಅಂದರೆ 1 - 3 ಇಂಟು ಅಂದರೆ ಈ 1 - 3 ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ದಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಇದ್ರೂ ಓಕೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಮೆಥಡ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು, ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ this concept, how to you find out inverse of matrix by using 2 methods. ಒಂದು row transformation method, ಇನ್ನೊಂದು adjoint method. Next your last concept, application of matrices. application ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲ್ತೀವಿ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಕಲ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ನಾವು ಇವು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಕಲಿಬೇಕು ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. application of matrix. application of matrix. ನೋಡ್ರಿ, you know all of you about simultaneous linear equation in 2 variables. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದ simultaneous linear equation in 2 variables ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ x plus 2y equal to take any value x plus 2y equal to 2, x plus 2y equal to 2, and another equation 2x take any 2x plus 3y equal to any number. equation satisfy ಆಗುವಂಗೆ ನಂಬರ್ ಬರೀಬೇಕದು. 2x plus 3y equal to x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪುಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇವು ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅವ ನಮಗೆ ಏನ್ರಿ, x plus 2y equal to 2 and 2x plus 3y equal to 3. ಇವು ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅದ. ನಾವು ಇವೆರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು 10th SSC ಲೆವೆಲ್ 10th ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾವ್ರಿ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ರಾಮರ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೈ ಕ್ರಾಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಗೇನೋ ಆ್ಯಡಿಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೇಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೊಂದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 10th ಲೆವೆಲ್ ಕಲ್ತೀರಿ. ಇನ್ನು 11th ಸಿಲೆಬಸ್ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ಕ್ರಾಮರ್ ರೂಲನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಬಟ್ ಇದೇ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿನೂ ಎಕ್ಸ್ ವೈನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಬೇಕು. ಅದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದೇನು, ಇದೇ ಮೆಥಡನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ ನಾವು ಕಲಿದ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೇನು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ, ಇದ್ರದ್ದು ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು
ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೋದು. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ 1 ಇರುತ್ತೆ, 1 ಇಲ್ಲಿ y ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇರ್ತೀರಿ 2 ಅದ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಅದ, 3 ಅದ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನು ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಬರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತರ್ಡ್ 2 ಮತ್ತು 3 2 ಮತ್ತು 3 ಬರಬೇಕು. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರಿತೀವಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಬಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ. ಯಾವುದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಡಲಿ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾರ ಬರಬೇಕು, ಎ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಎ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ, ಸಾರಿ 1 ಮಿನಿಟ್. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಬರೀತೀರಿ. ಇವಾಗ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಬಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗ್ತೈತೆ ರೀ, ಎ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಎ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮೈನಸ್ ಒಳಗೆ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬರೀತೀರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತಾ, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತಾ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ, ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನೈತೆ ರೀ, ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 2 2 3 ಇದೇ ಅದ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎ ಇಂಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎ ಇಂಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ, 1 2 2 3 ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇದು ಎ ಬರುತ್ತಾ. ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರಿತೀರಿ, ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ, 1 0 0 1 ಇದು ನಮಗೆ ಐ ಬರುತ್ತಾ. ನಾವು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದು ನಮಗೆ 0 ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, R2 ಚೇಂಜಸ್, R2 ಚೇಂಜಸ್ R2 ಮೈನಸ್ 2R1, R2 ಚೇಂಜಸ್ R2 ಮೈನಸ್ 2R1. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, R2 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, R1 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರಬೇಕು, 1 ಮತ್ತು 2 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ R2 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ನಾವು, R2 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ R2 ಮೈನಸ್ 2 ಮೈನಸ್ 2 R1 ಇಸ್ 2 ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು 1 ಇಸ್ 2 0 ಆಗ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಮೈನಸ್ 4 3 ಮೈನಸ್ 2 R1, 3 ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು 2 ಇಸ್ 4, 3 ಮೈನಸ್ 4 ಇಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, R2 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 0 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. R2 ಮೈನಸ್ 0 ಮೈನಸ್ 2 R1, 2 ಇಂಟು 1 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ R2 ಇಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು 0 ಈ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರೋದಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗೈತಿ. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 1 ಅದ, ನಮಗೆ 1 ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, R2 ಚೇಂಜಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇದ್ದದ್ದು 1 ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು R2 ಚೇಂಜಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು R2. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 1 2 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, 0 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 1 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 1 ಈಸ್ 1 ಆಲ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಮೈನಸ್ 2 0 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, R2 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 1 0 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಉಳಿತೈತಿ. ಏನು R2 ಚೇಂಜಸ್
-1 ಇಂಟು R2 ಅಂದ್ರೆ -1 ಇಂಟು -2 ಇಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 0 1 0 ಅಂದರೆ -1 ಇಂಟು 2 -1 ಇಂಟು 1 ಈಸ್ -1 ಆಗುತ್ತೆ, -1 ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ -1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಇದು 0 ಆವಾಗ ಇದೆ. R1 ಚೇಂಜಸ್ R1 -2 R2 R1 -2 R2 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 1 2 R1 1 -2 R1 1 -0 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾರಿ R1 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, R1 ಚೇಂಜಸ್ 1 R1 -1 -2 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. 2 -2 is 0 2 -2 R2 0 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 1 ಆ್ಯಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಇಂಟು A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. R1 -2 R2 1 -2 R2 4 1 -2 is -3 ಆಗುತ್ತೆ. 1 -2 ಸಾರಿ 1 -4 is -3 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ R1 0 -2 0 -2 is -2 ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತದ 0 -2 ಇಂಟು -1 ಏನಾಗ್ತೈತಿ 0 ಪ್ಲಸ್ 0 -2 0 ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಉಳಿತೈತ್ರಿ ನಮಗೆ 2 -1 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬಂತು. ನಾವು A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇತ್ತು, A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನೈತ್ರಿ ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ -3 2 2 -1 ನಮಗೆ A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಈ A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂದ್ರೆ AX = B ಆಯ್ತಂದ್ರೆ X = A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು B X = A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು B ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ ನಮಗೆ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೈತಿ. A ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತ್ರಿ -3 2 2 -1 ಇಂಟು B ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ 2 3 B ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 3 ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ -3 2 2 -1 ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಏನೈತ್ರಿ X = -3 2 2 -1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಏನೈತ್ರಿ 2 3 ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 2 3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ -3 ಇಂಟು 2 ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ 2 ಇಂಟು 2 ಪ್ಲಸ್ -1 ಇಂಟು 3 ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ ಈಗ -6 ಪ್ಲಸ್ 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಪ್ಲಸ್ -3 4 ಪ್ಲಸ್ -3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 4 -3 is 1. The final answer X = 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಕಂಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತೈತ್ರಿ X = 0 ಆ್ಯಂಡ್ Y = 1. ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ರಿ X = 0 ಆ್ಯಂಡ್ Y = 1. ಇದ್ರ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ರಿ X = 0 ಆ್ಯಂಡ್ Y = 1. I hope all of you understand this example. This example is very important. Once again I will repeat you this example. ಒಂದ್ಸರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್.
ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 3y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. 2x ಪ್ಲಸ್ 3y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಐ ಹೋಪ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಆ್ಯಂಡ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 3y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 ಗಿವನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಯಾವ್ರಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅದಾವ. ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ದ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಇದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ. ಬಟ್ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 ಇರ್ತದೆ. 1 ಇರ್ತದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು 1 ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನು ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ 1 2 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 3. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಬರ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ವೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ರೀ, ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರ್ತೀರಿ 2 ಮತ್ತು 3 ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರೀ. ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಎ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಅಲ್ಲ, ಎ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ, ಅಥವಾ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬಿ. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬಿ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ, ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ. ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗ್ಯವ. ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗ್ಯವ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಬಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಬಿ ಅಂದರೆ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ 2 3 ಬಿದಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನೈತಿ 1 2 2 3 1 2 2 3 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಐ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ 1 0 0 1. ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ರೀ, ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀ, ಅದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ಲ ರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -3 2 2 -1 ಏನೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ -3 2 -3 2 2 -1 2 -1 ಇದರ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ. -3 2 2 -1 ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಎದ್ರದ್ರಿ ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ವರ್ಸ್. ನೀವು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಇದು ಗೊತ್ತದ. ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ -3 2 2 -1 ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಬಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಬಿ. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ -3 2 2 -1 ಬಂದದ ಇಂಟು ಬಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಬರೀತಾ ಅದು ಬಿ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಮತ್ತು 3 ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಏನಿರುತ್ತೆ -3 ಇಂಟು 2 6 -6 ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು 3 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಇಂಟು 2 4 -1 ಇಂಟು 3 is -3. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ರೀ 0 + 1 0 + 1 ಏನು ಬಂತು ಎಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ ಎಕ್ಸ್ ವೈ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ವೈ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ.
ಕೊಟ್ಟಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಯ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಯ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಯ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ 2 3 ಅನ್ನು ಬಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಎ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಬಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಂದಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅದ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನಿ ಡೌಟ್, ಏನ್ರಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಈ ಟಾಪಿಕ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮ್ಯಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 3 pencils and 3 pens and 4 rubbers is 90 and the cost of 9 pens and 4 erasers and 2 pencil is equal to 100. ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3x plus 2y plus 4z equal to 90. This one equation. Next 4x plus 3y plus 2z equal to 80. Next 2x plus 4y plus 3z equal to 70. ಈ ಥರ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಫಸ್ಟ್ 10th ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಏನ್ರಿ 3 2 4 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 3 2 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 4 3 ಈ ರೀತಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೀರಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ 90 80 70 ಈ ರೀತಿ ಬಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಎ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬಂದದ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಅದ. ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಎ ಈ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮೈನಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಬಿ ಅದ. ಈ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬಂದಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ಗೆ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಬಿ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ 90 80 70 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ application of matrix is also finding the xyz of linear equation in 3 variables. one method is one ಏನ್ರಿ ಈ linear equation in 3 variables ಅಥವಾ 2 variables ಯಾವುದೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಇಕ್ವೇಷನ್ xyz ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ xyz ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಈಸಿ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೈಸ್ಕೂಲ ಮತ್ತು 11th ಕ್ಲಾಸ್ ಗ್ರಾಮರ್ ರೂಲನ್ನು ಬಿಡಿಸಿರಲ್ಲ ಆ ಮೆಥಡ್ಗಿಂತ ಈ ಮೆಥಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟವ. ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಏನೇನು ಹೇಳಿವಿ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ, ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಯಾವುದೇ ನಾವು 3 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ರೋ ಇದು ಕಾಲಮ್ ಬರಿಬೋದು. R1 to R2 C1 to C2
ಪ್ಲಸ್ R1 ಚೇಂಜಸ್ R2, R2 ಚೇಂಜಸ್ R2, ಈ ಥರ ರೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾಲಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೈ ಕೆ. ಕೆ ಅಂದರೆ ಎನಿ ನಂಬರ್ಲಿ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಂಬರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ರೋಸು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾಲಮ್ಸು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ 3 ಮೆಥಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನೋಡಿ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅದಾವ. ಒಂದು ರೋಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೆಥಡು, ಒಂದು ಅಡ್ಜೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ 3 or 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಓವರಾಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ನಿಮ್ಮದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ 100% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಯದ. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗಿನೂ ಎಷ್ಟು ಆಯಿತು 2 or 3 ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅದಾವ. ಆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟೇ ನೀವು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇವ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರಿ, ಏನು ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ.